Hello, ladies and gentlemen. Thank you so much for being at Sanatana Entrepreneurs Association's Business Expo and Meet. As we have 2,000 plus women and entrepreneurs and professionals on board at Sanatana Entrepreneurs Association C, we have witnessed 800 plus entrepreneurs here at Hyderabad Business Expo and Conclave organized by Sanatana Entrepreneurs Association. And thanks to our channel partners, India Next TV, Aira Caterers and Webkutir and all. Thank you for the working committee and thank you so much each and every member for being here and making it grand success. Signing off, Uma Peri, Vice President of Women's Wing, Sanatana Entrepreneurs Association. Do share, like and subscribe India Next TV. నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ మోక్ష కళ్యాణ్ రామ్. నేను అడ్వకేట్ బై ప్రొఫెషన్ అండి. సుప్రీం కోర్ట్, హైకోర్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఐ రిప్రజెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసి వాళ్ళ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అసోసియేషన్లో ఐఎమ్ అ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ అండ్ దెర్ ఇస్ ఒక బిజినెస్ మీట్ అని మనము బిజినెస్ మీట్ ఎక్స్పో అని పెట్టాము ఇవాళ. ఈ బిజినెస్ మీట్ ఎక్స్పో అందరు ఎంటర్ప్రైనర్స్కి వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ యాక్టివిటీని షోకేస్ చేసుకోవడానికి, ఇతర వ్యాపారస్తులతో సంబంధాలు సందులు కుదుర్చుకోవడానికి, కలిసి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఒక వేదిక. రండి, ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి. Hi, I'm Shrikant Goteti, co-founder and Chief Technology Officer of FinMarket. So we are a fintech firm which helps in point of sale financing and building financial solutions for in the fintech space. So na peru Shrikant Goteti, Chief Technology Officer of FinMarket. Ikkada Sanatana Entrepreneurs Association are trying to help bring in all the entrepreneurs into one single platform. For the existing entrepreneurs, I also provide a platform for upcoming entrepreneurs as well. So I think this is a great opportunity for all the entrepreneurs to be able to come under one umbrella and get all the services that they would need to build their business and also scale up their business. We see the opportunity that is available in India has scaled up significantly over the last a decade or so with what the existing central government by Modi has provided a platform for them to be able to grow the businesses. The opportunity that is available worldwide is significantly more than what it used to be. So, and we also see that the market opportunity is significant right now, and it's scaling up with the new trends and changes that are happening, especially in the US with the new recent election and all that. I think there's plenty of opportunity out there. So I think Hyderabad has reached to a scale where the city is evolving by itself, and I think the current government led by Revanth Reddy is also being very supportive and helping to grow the entrepreneurs as well as the businesses. I think it's a pro-entrepreneur leadership that is out there, and I think it will have an impact, a positive impact for the next several years for sure. Yeah, so Sanatana Entrepreneurs, like I said, I think is doing a phenomenal job bringing all the entrepreneurs in one place, in one umbrella. And I think everybody should capitalize and utilize to scale up their businesses. I think Brahmins have played a significant role in uplifting the quality of life in both, I think, spiritually and education as well. I think they can play a significant role when they all come together to be able to do much more impact with the current generation. I think ఖచ్చితంగా బ్రాహ్మణ్స్ అందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో what Sanatana Entrepreneurs is doing, I think is a huge great effort, and I think I wish everybody that we capitalize this. Namaste to all. Happy Republic Day. గణతంత్ర దివస్ శుభాకాంక్షలు. నేను శ్రీనివాస్ పీసపాటి, సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్కి నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను, నేషనల్ టీంలో.
purpose of Sanatana Entrepreneurs Association is to bring together all Brahmin entrepreneurs on one platform. అంటే సంఘే శక్తి కలియుగే అన్నారు. అందరం కలిసి ఉంటే, కమ్యూనిటీలో కలిసి ఉంటే గ్రోత్ మంచిగా వస్తున్న ఉద్దేశంతో మనం ఇది ఆర్గనైజేషన్ 2018 నాడు ప్రారంభం చేసాం. 2018 నుంచి 2024 వరకు ఒక ఎత్తు అయితే ప్రతి సంవత్సరం డైలీ లాంచ్ చేయడము, మెంబర్స్ అందరినీ బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరూ ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకురావడం మా ఉద్దేశం. దాంతోపాటు మన సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ముందు హైదరాబాద్, తెలంగాణలో హైదరాబాద్ వరకే ఉండి అది ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఈ 4 రాష్ట్రాలను పెరిగింది. సో దాంట్లో మనం చేస్తున్నవి 4-5 వింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఉమెన్ వింగ్ ఉంది, ఒక యూత్ వింగ్ ఉంది, ఒక జనరల్ వింగ్ కూడా ఉంది. సో మేజర్గా ఐటీ సెక్టర్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి సపరేట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ వాళ్ళకి సపరేట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు మన రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా సపరేట్గా వింగ్స్ ఉన్నాయి. పర్పస్ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ టుగెదర్ ఆల్ దీస్ పీపుల్, కలిసి కొలాబరేషన్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళకి మన వ్యాపారాలు ఎట్లా పెంచుకోవాలో దానికి మనం రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం, కాఫీ టేబుల్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం, యాన్యువల్లీ వన్స్ మెగా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఇవాళ మీరు చూస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో సో ఒక బిజినెస్ మీటింగ్ అండ్ ఎక్స్పో అనేది కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బిజినెస్ మీట్ అండ్ ఎక్స్పోలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఈస్ వీ విల్ బీ డూయింగ్ ప్యానెల్ డిస్కషన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ పీపుల్, వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ తోటి వాళ్ళతోటి మనం మీటింగ్స్ చేస్తున్నాము. వస్తున్న డెలిగేట్స్ అందరూ, మన మెంబర్స్ అందరూ వాళ్ళ ప్యానెల్ డిస్కషన్ జరుగుతున్న అంశాలని తీసుకుని ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఇందాక సూర్యప్రకాష్ గారు అడిగినట్టు 2 విషయాలు. ఒకటి యూత్ వింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన దగ్గర సుమారు 2000 మంది వ్యాపారస్తులు ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నారు. ఈ 2000 మంది వ్యాపారస్తుల్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు 30 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, కొంతమంది 5,000 కోట్లు టర్నోవర్ చేస్తున్న వాళ్ళు, 1 కోటి రూపాయలు టర్నోవర్ చేస్తున్న రకరకాల ఫీల్డ్స్లో పనిచేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి మనం చేస్తున్న పని ఏంటంటే యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి మనకి యూత్ వింగ్ ఉంది. ఆ యూత్ వింగ్లో యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరు ఇప్పుడు చదువుకుని నేను వ్యాపారం పెట్టుకుందాం అనుకుంటే వాళ్ళు వీళ్ళతోటి రెగ్యులర్గా కలిస్తే వాళ్ళ ఐడియాస్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఐడియాస్ షేరింగ్తో పాటు దాన్ని మనం ముందుకట్టా తీసుకెళ్లాలని కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు వ్యాపారం పెట్టుకుంటే మన దగ్గర చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారు, లాయర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మనము ఈ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఫైనాన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఫండ్ రైజింగ్ ఎట్లా చేయాలి, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా మీరు బిజినెస్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, దాని మీద కూడా మనం వాళ్ళకి గైడెన్స్, కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చాలా సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ చాలా ముందుకి ఆలోచిస్తూ ఒక ఓన్ ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి ఆలోచిస్తుంది. దాంతోపాటు ఫ్యూచర్లో నిధి బ్యాంక్ అని కూడా పెట్టాలని కూడా ఆలోచనలో ఉంది అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్. సో ఈరోజు జరుగుతున్న నేషనల్ మీట్ అండ్ ఎక్స్పోకి మీరందరూ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. దాంతోపాటు సార్ ఇందాక మోడీ రెజీమ్ అన్నారు. మోడీ రెజిమా ఎవరి రెజిమా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. గవర్నమెంట్ తోటి ఎట్లా మనం పనిచేయాలనేది కూడా మనం కలిసి వాళ్ళతోటి ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కానీ మనం పనిచేయాలి. ఎస్, అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ ప్రోయాక్టివ్, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ బిగ్ వే. మనకి స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్స్, స్టార్టప్ ఇండియా అట్లాంటి స్కీమ్స్ తోటి మనకి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో దాంతోపాటు అడిషనల్గా ట్రంప్ గురించి అమెరికన్ దీని గురించి వచ్చారు. దీనికన్నా ముందు ఆయన చేసిన టర్మ్లో ఆయన చేసిన కొన్ని విషయాలు లైక్ ఆయన వెరీ అగ్రెసివ్ పర్సన్ హూ ఈజ్ హీ థింక్స్ మోర్ అబౌట్ హిస్ కంట్రీ. కంట్రీ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలని చూస్తారు. సో ఇదొక మంచి అవకాశంగా తీసుకోవాలి. అవకాశం ఎట్లా తీసుకోవాలంటే మన ఇండియన్స్ ఇండియాలోనే ఉంటారు, మన బ్రెయిన్ డ్రైన్ కాకుండా ఇండియాలోనే ఉంటారు. ఇండియాని డెవలప్ చేసుకోవడానికి, వికసిత్ భారత్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. అమెరికాలో వాళ్ళు అమెరికా డెవలప్ అవుతారు, ఇండియాలో డెవలప్ అయితే సుందర్ పిచాయ్ లాంటి వాళ్ళు అక్కడేదో డెవలప్ చేసి కోట్లు సంపాదించి ఆ కంట్రీ కోసం కోట్లు సంపాదించే బదులు మన ఇండియాకి కోట్లు సంపాదించి పెట్టే మార్గం చూసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అండి. మీరందరూ బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులందరూ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ తోటి జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయ్యి మాకు ఇక్కడ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుని మరి మీరు రెగ్యులర్గా జరిగే మీటింగ్స్లో అట్లా అటెండ్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే అగైన్. Good morning, everyone. First of all, Happy Republic Day. Myself, Gautam Moliveti, Secretary, Youth Wing, Sanatana Entrepreneurs Association. So I'm into construction. So I'm second generation. So RK Builders and Developers ani Uppal Bodupal area lo we are reputed builders. So coming to see, this is 7th year anniversary. Like December 22nd, we have done 7th year anniversary. So from starting 2018 nunchi, we Amrit Mullapudi and other founders have made many entrepreneurs on one board. Oka table meedak తీసుకొచ్చి, so not only Telangana, it belongs to AP and other 3 states also, and even we have NRI team. So we are slowly building up one by one. This is like one business expo which we are planned, and this was very great. Chala mandi entrepreneurs different areas nunchi vacharu, even from Maharashtra team they have come, and Karnataka team also vacharu. So this is great chance for young entrepreneurs to come and establish themselves in through C. So we have different delegates on this level session over here, and give us your startup plans. Man దగ్గర చాలా మంది experienced and చాలా high level లో ఉన్న businessmen ఉన్నారు. We'll give your startup project report to them, and we'll have funding, and you can start the business, and yes, you run up. That's it. Thank you. గుడ్ మార్నింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. నా పేరు మహర్షి. నేను మా లోగిలి వసుదైక కుటుంబం అన్న ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీని మీ ముందు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నంలో ఈవేళ ఈ సమిట్కి రావడం జరిగింది. మా లోగిలి అన్నది మన పురాతన కాలమైన మండువా లోగిల్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్తోని హైదరాబాద్లో ప్రప్రథమంగా మొట్టమొదటిసారిగా మన ముంబై హైవే ఐఐటి కందిని ఆనుకొని 130 ఎకరాల్లోని వెంచర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సార్. నేను దానిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. సో మన పురాతన బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిదీ ఒక 100 ఏళ్ల పాటు స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కన్స్ట్రక్షన్స్లోని, సేల్స్లోని, ఎగ్జిక్యూషన్స్లోని నేను ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్స్ వరకు వచ్చేటప్పటికి మినిమం 600 గజాల నుంచి మనం ఇల్లు కొనుగోలు చేసినట్టయితే ఇన్క్లూజివ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ 1,90 నుంచి 2 కోట్ల రూపాయల లోపు ఒక 600 గజాల్లో చాలా సువిశాలమైన, అత్యంత విశాలంగా ఉండేలాగా ఒక 5 నుంచి 6 బెడ్రూమ్స్తో ఉండే ఒక మండువా లోగిల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మనందరికీ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలోనే నేను ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ ఫీల్ దట్ దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్వైట్ ప్రామిసింగ్ అండ్ వెరీ అపీలింగ్. థ్యాంక్ యూ. బిగమ్ ఎల్ఎల్ఎం గౌతమస్ గోత్రం. నేను అడ్వకేట్ని. తర్వాత కొటక్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చూస్తుంటాను. తర్వాత అందరికీ ప్రమోషన్ చేస్తాను. నేను మా లీగల్ అడ్వైజు, తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ అది అన్ని అడ్వైజెస్ చేస్తుంటాను. నేను మీకు అందరికీ సహకారం చేస్తాను. నేను ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్లో ఉన్నాను. అందరికీ నా యొక్క శుభాశీస్సులు. ఓకే, జై శ్రీరామ్. సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క వార్షికోత్సవం, తర్వాత ఎక్స్పో మీట్ అనేటువంటిది జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ సముద్రంలోకి ఎంతోమంది వస్తున్నారు, వాళ్ళ వ్యాపారాలని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉన్నారు, చాలామందిని కలుస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఎక్స్పో అనేటువంటిది అందరి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ఎక్స్పో. అందులో ఈ రోజున నోమా ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం దగ్గర నుంచి వచ్చే సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవం వరకు కూడా అందరూ కూడా అధిక లాభాలతోని వ్యాపారం సాధించాలి, ఆ వ్యాపారం చేసుకోవాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ శ్రీ సాయి మణికంఠ పూజా స్టోర్స్ అని చెప్పేసి ఉప్పల్లో గత 8 సంవత్సరాల నుంచి పూజా స్టోర్ రన్ చేస్తున్నాను. నేను కూడా సనాతన పెయిడ్ మెంబర్గా ఉన్నాను. 2018 నుంచి కూడా నేను ఇందులో మెంబర్గా ఉన్నాను. కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. ఈ యొక్క సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనేటువంటిది అందరికీ చేయూత కావాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవ్రీవన్ అండి, నా పేరు పద్మావతి. నా ఫామ్ వచ్చేసరికి పద్మావతి హోమ్ ఫుడ్స్ అండి. నేను ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి 4 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నానండి ఈ గ్రూప్లో. నాకు ఈ గ్రూప్ నుంచి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్, సపోర్ట్ చాలా ఉందండి. నాది హోమ్ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. నాది మారేట్పల్లి, సికింద్రాబాద్. థ్యాంక్ యూ అండి. అన్నదాన సత్యనారాయణమూర్తి, బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య ఫౌండర్ని. బ్రాహ్మణులు
రెండు రాష్ట్రాల్లో ఈనాడు ఆర్థికంగా సామాజికంగా నిలదొక్కుంటున్నారు. అయితే రాజకీయంగా ఎదగటానికి కావాల్సినంత సామర్థ్యత ఇంకా రాలేదని చెప్పాలి. ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా కానీ రాజకీయంగా ఎదగాలంటే అతను ఆర్థికంగా చాలా బాగా పైకి రావాలి. ఎందుకంటే ఆర్థిక స్తోమత లేకుండా ఏ పార్టీ కూడా ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. అంతేకాకుండా సమాజంలో బ్రాహ్మణులందరూ కూడా సమిష్టిగా కృషి చేసినప్పుడే వారి వల్ల వచ్చే ఎఫెక్టు ఈ రాజకీయంగా ఎదగాలని అనుకున్న వాళ్ళకి దోహదపడుతుంది. కాబట్టి రాజకీయంగా రావాలి అంటే మొదట మనము సామాజికంగా ఆత్మస్థైర్యంతో ఒక యూనిటీగా ఏర్పడటం, దీంతో పాటు ఆర్థికంగా ఎదగడం, ఆ తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీలో చేరి ఆ పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలకి కట్టుబడి పనిచేసే తత్వం అలవాటు చేసుకుంటే పూర్వ వైభవాన్ని మనము మరలా తెచ్చుకోగలుగుతాం. సమాజంలో బ్రాహ్మణులు పాత్ర యుగాలుగా చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంది. ఎప్పుడైతే ఆర్థికంగా సామాజికంగా దెబ్బతిన్నామో సమాజం మనల్ని గుర్తించడం మానేస్తుంది. నన్ను సమాజం గుర్తించలేదు అని బాధపడే కన్నా ఎందుకు గుర్తించలేదు, మనలో లోపాలు ఏమున్నాయి, దాన్ని సరిచేసుకుని శక్తివంతులు కావాలని నేను ఈ సందర్భంగా అందరికీ విన్నవిస్తున్నాను. ఈనాడు ఈ బిజినెస్ మీట్ ఏదైతే పెట్టారో సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్, ఆ సభ్యులకి ఇక్కడ అటెండ్ అయిన వ్యాపారస్తులందరికీ నేను కోరేది ఏంటంటే, వ్యాపారం అనేది ఎంత దీని స్కై లిమిట్. ఆర్థికంగా మనం ఎదగాలంటే ఎన్నో రకాల వృక్షం కనుక ఎలా అయితే శాఖోపశాఖలుగా పెరుగుతుందో అలాగే వ్యాపారంలో కూడా కేవలం ఒక లైన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కాకుండా చాలా లైన్స్ పెట్టుకుంటే ఒకటి కాకపోతే ఒకటైనా షైన్ అయితే ఉంటారు. కాబట్టి ఆర్థిక స్తోమతను పెంచుకోవాలి. మన యొక్క వ్యాపార రంగంలో మనము రాణించిన రోజునే ఉద్యోగాల కోసము వెంపర్లాడకుండా ప్రతి ఒక్కడు కూడా వ్యాపారం చేసుకుని వాళ్ళు పైకి రావడానికి దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య తరఫున మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. ఇవాళ మనము ఎస్ఈఏ ఎగ్జిబిషన్ సందర్భంగా ఇక్కడ కలుస్తున్నాము. నా పేరు డాక్టర్ శరత్ చంద్ర. ఐఎమ్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్, జయంతి హాస్పిటల్. సో నేను ఈ సందర్భంగా అందరికీ పనికి వచ్చే 4 ముక్కలు చెప్తాను ఫర్ గుడ్ హెల్త్. సో ఇవాళ మన సొసైటీలో మీ అందరికీ తెలుసు, డయాబెటీస్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీ, థైరాయిడ్ అబ్నార్మాలిటీ ఇవన్నీ విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. మనము ఎంతోమంది చిన్న వయసులో ఉన్న వ్యక్తులకి హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్ రాగంగా చూస్తున్నాము. నిన్న మా హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ 32 ఏళ్ల వ్యక్తికి స్ట్రోక్ రాగంగా చూసాం. అఫ్కోర్స్ ఆయన చక్కగా రికవర్ అయ్యాడు, అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, పూర్వంలాగా ఏదో 60-70 వచ్చాక హార్ట్ అటాక్ వస్తుందని అనుకోవడానికి లేదు. చాలామంది చిన్న వయసులో ఈ ఇంపార్టెంట్ జబ్బుల బారిన పడుతున్నారు. సో మనందరికీ కొన్ని మంచి హెల్త్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తాను. నంబర్ 1 ఏంటంటే, మీరు కానీ స్మోకింగ్ చేస్తున్నట్టయితే స్మోకింగ్ మానడం అనేది చాలా 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 ముఖ్యమైన విషయం. నేను ఇందాక చెప్పిన పేషెంట్ ఈజ్ ఏ స్మోకర్, దట్స్ వై ఈ గాట్ ఎర్లీ స్ట్రోక్. దేవుడి దయ వల్ల ఇమీడియట్గా రికవర్ అయ్యాడు, అది వేరే విషయము. సో స్మోకింగ్ అనేది ఒక వెరీ 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 బ్యాడ్ హ్యాబిట్. అందులో ఎప్పుడో ఒకసారి స్మోకింగ్ చేస్తాము, నాకు అంత పెద్ద రిస్క్ లేదు అనుకోవడం అంతా చాలా పొరపాటు. WHO డెఫినేషన్ ప్రకారము మన జీవితకాలంలో 100 సిగరెట్లు తాగితే వాడికి అన్ని అనర్థాలు ఉంటాయి. సో అందుచేత ఏంటంటే, స్మోకింగ్ అనేది మీరు చేస్తున్నట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా మానండి. నేను చాలా కాలంగా స్మోకింగ్ చేస్తున్నాను, అందుచేత ఇప్పుడు నాకేం బెనిఫిట్ వస్తుంది అని అనుకోవడం కూడా చాలా పొరపాటు. స్మోకింగ్ ఎప్పుడు మానినా, మీకు 80 ఏళ్ల వయసున్నా కూడా మీరు ఇవాళ స్మోకింగ్ మానితే ఇమ్మీడియట్గా మీ రిస్క్ ఆఫ్ వేరియస్ డిసీజెస్ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే డ్రింకింగ్. ఇవాళ మన సొసైటీలో ఆల్కహాల్ తాగడం అనేది ఒక పెద్ద వ్యసనంగా మారిపోయింది. ఆల్కహాల్ వల్ల వచ్చే అనర్థాలు అన్నీ ఇన్ని కావు. ఆల్కహాల్ ఇంక్రీజెస్ రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ అంటారు. అక్రాస్ ద బోర్డ్ అంటే అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలో క్యాన్సర్
ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆల్కహాల్ తీసుకొని వాళ్ళకంటే. సో స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఇవాళ మనకున్న పెద్ద సీరియస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్. మీకు అందరికీ తెలుసు, డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి హార్ట్ అటాక్ రావడానికి, స్ట్రోక్ రావడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. సో మీరు డయాబెటీస్ ఉందని చెప్పి అఫ్కోర్స్ విపరీతమైన టెన్షన్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏబీసీస్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అంటారు. ఏ అంటే తమ HbA1cని 7 కంటే తక్కువలో పెట్టడం. 2, బి అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్. బ్లడ్ ప్రెషరు 130 అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ మీకు తెలుసు, పై బ్లడ్ ప్రెషర్, కింద బ్లడ్ ప్రెషర్, సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటారు. సో సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ 130 కంటే తక్కువలో ఉండాలి. సి అంటే ఏబీసీలో సి అంటే కొలెస్ట్రాల్. కొలెస్ట్రాల్లో LDL కొలెస్ట్రాల్ అని ఉంటుంది. అది మన ఇండియన్స్కి రికమెండెడ్ ఏంటంటే 100 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో ఈ ఏబీసీస్ ఫాలో అయితే డయాబెటీస్ పేషెంట్లకి రిస్క్ చాలా మట్టుకు మనము తగ్గించవచ్చు. సో డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్లు తమని తాము చాలా కృషి చేసి షుగర్ తగ్గించుకోవడం, కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవడం, బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. అది ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాను. బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి స్ట్రోక్ ఇన్సిడెన్స్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ. సో చాలామంది పేషెంట్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళలో వీళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందని కూడా తెలియదు. సో ప్రివెంటివ్గా ప్రతి వాళ్ళు తమ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. బ్లడ్ ప్రెషర్ చెకింగ్ అనేది స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. 40 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత బీపీ చెక్ చేసుకున్నాము అని కాదు. స్కూల్లో ఉండగా బ్లడ్ ప్రెషర్, స్కూల్లో ఉండగా బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేయాలి. ఇవాళ ఒబేసిటీ కూడా చాలా పెరిగిపోయింది సొసైటీలో. ఇక్కడ లక్కీగా నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఈ క్రౌడ్లో బాగా ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ కనపడటం లేదు. బట్ యాక్చువల్గా ఇవాళ ఒబేసిటీ చాలా పెరిగింది. మీరు ఏదైనా హై ఎండ్ స్కూల్కి వెళ్ళి చూస్తే, హై ఎండ్ అంటే కొంచెము మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి చూస్తే మీరు చాలామంది పిల్లలు ఓవర్ వెయిట్ కనిపిస్తారు. వీళ్ళంతా కూడా ఫ్యూచర్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. సో వెయిట్ తగ్గించడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. సో మీకు షుగర్ ఉంటే ముందు డిటెక్ట్ చేయండి. షుగర్ ఉంటే అగ్రెసివ్గా కంట్రోల్ చేయండి. బీపీ ఉంటే ముందు డిటెక్ట్ చేయండి. బై స్టార్టింగ్ ఎర్లీగా చెక్ చేయడం వల్ల బీపీని డిటెక్ట్ చేయండి, కంట్రోల్ చేయండి. వెయిట్ కూడా కంట్రోల్ చేయండి. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ మానండి. అండ్ తరచుగా హాస్పిటల్స్లో యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మన హాస్పిటల్ జయంతి హాస్పిటల్, ఎస్ఆర్ నగర్, ఉమేష్ చంద్ర స్టాట్యూ పక్కనే ఉంది. ఈ హాస్పిటల్లో అన్ని అధునాతన సదుపాయాలు ఉన్నాయి. కాస్ట్ కూడా చాలా రీజనబుల్. మీరందరూ కూడా జయంతి హాస్పిటల్ యొక్క సర్వీసెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. జై గోమాత. శంకర విద్యా భారతి గో సంరక్షణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, ఉప్పల్, హైదరాబాద్. ఇది ఒక సదావకాశం. ఈ బిజినెస్ మీటింగ్ ఎక్స్పో 25కి రావటం, గో ఉత్పత్తుల్ని అందరికీ అందించాలనే ఒక ఆలోచనతో మేము ఇక్కడికి వచ్చాం. శంకర విద్యా భారతి గో సంరక్షణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. రెండోది, గోత్రం ఉన్నవాడు గోవుల్ని కాపాడాలి. గోత్రం ఉన్నవాడు గోవుల్ని కాపాడుతూ కనుక ఉండేటైతే గోవిందం జరుగుతుంది. గోమయ వసతే లక్ష్మి. ఇవాళ గోమయము మనకి వ్యవసాయాత్మకంగా ఉపయోగపడుతోంది. వ్యవసాయమే కాకుండా అన్ని రకాల మార్గాల్లోనూ అనేక ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తూ ఆరోగ్యపరంగా ఆయుర్వేదాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ, ఆవును ఉపయోగించుకుంటూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. కాబట్టి అటువంటి గోవుల్ని మనం కనుక కాపాడుకోగలిగితే, గోవుల్ని కాపాడుకుంటూ గోవిందం చేయాలనే ఆలోచనతోనే శంకర విద్యా భారతి గో సంరక్షణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉప్పల్, హైదరాబాద్లో మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ గోమయ ఉత్పత్తులకు గనక సహకరిస్తే పర్యావరణ పరిరక్షణ జరుగుతుందని ఆశిస్తూ, ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. జై గోమాత. నా పేరు రామకృష్ణ శర్మ. నేను ఎల్బినర్లో ఉంటాను. నేను నాది హార్టికల్చర్, ఇది టిష్యూ కల్చర్, అరటి మొక్కలు తయారు చేస్తాను. నేను 30 సంవత్సరాల నుంచి వేరే కంపెనీలలో, పెద్ద కంపెనీలలో పనిచేసి 3 సంవత్సరాల నుంచి నేను YH బయో ల్యాబ్స్ అని చెప్పేసి ఒక టిష్యూ కల్చర్ ల్యాబు ఈ హైత్ నగర్ ఏరియాలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నాకు దగ్గర ఒక 30 మంది దాకా వర్క్ చేస్తారు అక్కడ. అయితే ఈ సనాతనలో నేను జాయిన్ అయ్యి 1 ఇయర్ అయింది.
ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ వల్ల బ్రాహ్మణులకి ఎవరైతే బ్రాహ్మిన్స్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఇది. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఎవరైతే చిన్న వాళ్ళైతే ఉన్నారో, చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను 3 years అయిపోయింది పెట్టి, ఈ రోజు వరకు నాకు ఎక్కడ ఇదవుతుంది ఏంటి అనేది తెలియదు అనమాట. ఏది మనకి ఫైనాన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంతవరకు ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసింది నా ఓన్ మనీ తోటి నేను చేశాను. ఈరోజు ఇంతమంది ఇక్కడ ఫైనాన్సర్ కానీ ఎవరైనా స్టార్టెడ్ అకౌంట్స్ కానీ ప్లస్ బ్యాంకర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చారు. చాలా మంచి ఇది అనిపించింది ఇక్కడ. పోయినసారి కూడా నేను December 25th అక్కడికి వెళ్ళాను. నాకు చాలా డైరీ ఇనాగరేషన్లో చాలా ఇదైపోయి ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ మంచి మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నది. బ్రాహ్మిన్ ఎవరైతే చిన్న కంపెనీలు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళకి మంచి ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది అనమాట.